फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। आज આપણે ગણિતમાં પ્રકરણ નંબર 6 ત્રિકોણ થી શરૂઆત કરીએ છીએ। આપણે આ પ્રકરણમાં ત્રિકોણની સમરૂપતા, એની એકરૂપતા, પાયથાગોરસના પ્રમેયની ચર્ચાઓ કરીશું। સૌથી પહેલું તો આ ત્રિકોણની વાત કરીએ તો ગયા વર્ષે ત્રિકોણના પ્રકાર વિશે ભણીને આવેલા છો, बराबर। आपणे जो लघुकोण त्रिकोण, गुरुकोण त्रिकोण, काटकोण त्रिकोण, समबाजु त्रिकोण, समद्विबाजु त्रिकोण आवा त्रिकोणोनी वात करी छे। पण अहींया आपणे आखुं अलग ज प्रकारना प्रकरणनी वात करीशुं। त्रिकोणनी अंदर पहेलुं समरूप आकृति अने एकरूप आकृतिनी वात करीए तो जे बे आकृतिओना आकार समान होय तेने समरूप आकृति कहेवाय। जे बे आकृतिओनो आकार सरखो, बराबर। ए आकृति ने तमे नानी के मोटी गमे तेम करो तेनो आकार बदलातो नथी, एवो ने एवो ज रहे छे, तो तेवी आकृतिओने समरूप आकृति कहेवाय। दाखला तरीके हमेशा बे वर्तुळ अने बे चौरस हमेशा समरूप ज होय। बे वर्तुळ अने बे चौरस हमेशा केवा होय? समरूप। तमे नाना वर्तुळ ने के नाना चौरस ने गमे एटलो मोटो करता जाओ पण एनो जे गुणधर्म छे चौरस एवो ने एवो ज रहे ने वर्तुळनो गुणधर्म वर्तुळ ज रहे, बराबर छे। ए बदलातो नथी, तो तेवी आकृतिने समरूप आकृति कहेवाय। एवी रीते जे बे आकृतिओ एकरूप होय ते समरूप होय ज, परंतु जे समरूप होय ते हमेशा एकरूप ना पण होय। एकरूपमां शुं होय? एनो रूप सरखो। समरूपनी अंदर अने एकरूपमां शुं फरक? समरूपमां आपणे एम वात करे छे के जे बे आकृतिओना आकार सरखा होय तेने समरूप, पण एकरूपनी अंदर जे बे आकृतिओना माप सरखा होय तेने एकरूप आकृति कहेवाय। एटले के जे बे आकृतिओ एकरूप होय चोक्कस तो ते समरूप होवानी ज छे, पण जे समरूप होय जेम के जो आ वर्तुळ छे ने आ एक आ वर्तुळ छे, बंने वर्तुळ छे अने समरूप आकृति कहेवाय पण एकरूप कहेवाशे नहीं, कारण के बंनेनी त्रिज्याओ जुदी जुदी छे। पण जो बे आकृतिओ एकरूप होय एना माप सरखा होय के बे त्रिकोण होई सके, बे चौरस होई सके, पछी बे लघुकोण त्रिकोण होय, बे गुरुकोण त्रिकोण होय, कोई भी होय, पण जे बे आकृतिओ एकरूप होय ते समरूप होय ज, परंतु जे समरूप होय ते एकरूप ना पण होय। एकरूप आकृतिओना माप समान होय छे। जे आकृतिओ एकरूप होय एना माप समान, एटले के बे एकरूप त्रिकोणोना 3 खूणाओ अने 3 बाजुओना माप समान होय। अने खाली त्रिकोणनी वात करी। एकरूप आकृतिओमां माप समान होय, मतलब माप एकरूप, माप सरखा। एटले के जो बे एकरूप त्रिकोणनी वात करीए तो एकरूप त्रिकोणनी अंदर 3 खूणा सरखा ने 3 बाजुओ सरखी। जो बे वर्तुळ एकरूप होय तो बंनेनी त्रिज्याओ सरखी थाय। जो बे चतुष्कोण बे चौरस सरखा होय तो तेनी 4 बाजुओ सरखी अने 4 खूणाओ पण सरखा होय। जो बे लंबचौरस एकरूप होय तो ते बंनेनी सामसामेनी बाजुओनी बंने जोड़ सरखी अने 4 खूणा काटखूणा होय। पण शब्द वच्चो एकरूप आकृतिओना माप समान होय एटले के बे एकरूप त्रिकोणोना 3 खूणाओ अने 3 बाजुओ समान होय। एनो मतलब जो बे त्रिकोणो एकरूप होय तो तेना 3 खूणा सरखा अने 3 बाजुओ सरखी। समरूप आकृतिओमां आकार समान होय परंतु माप समान न होय। समरूप आकृतिओमां समरूप छे, रूप सरखुं छे, मतलब एनो आकार समान परंतु माप समान होतुं नथी। हजू बी फरीथी बोलूं छुं, जे एकरूप होय ते समरूप होय ज, परंतु जे समरूप होय ते एकरूप न होई सके।
બરાબર, એટલે કે એકરૂપ આકૃતિઓ અને સમરૂપ આકૃતિઓમાં સમરૂપ આકૃતિઓના આકાર સમાન હોય પરંતુ માપ સમાન ના હોય, જ્યારે એકરૂપ આકૃતિઓના માપ સમાન હોય, બરાબર છે, એટલે જો માપ સમાન હોય તો તે સમરૂપ બની જ જવાની છે, અને એકરૂપ આકૃતિઓના ખૂણાઓ બી સરખા હોય અને બાજુઓના માપ પણ સમાન હોય છે. હવે વાત કરીએ સીધું સમરૂપ ત્રિકોણ. કોઈ પણ સમરૂપ આકૃતિની વાત કરીએ, પણ આપણે જે કામનો મુદ્દો છે ને અગત્યનો મુદ્દો છે એવું સીધું સમરૂપ ત્રિકોણોની વાતચીત કરી લઈએ છીએ આપણે. સમરૂપ ત્રિકોણ, જે બે ત્રિકોણોના ખૂણાઓના માપ સમાન હોય અને બાજુઓના માપનો ગુણોત્તર સમાન હોય. જો એકરૂપ ત્રિકોણ હટે, જો બે ત્રિકોણો એકરૂપ હટે તો 3 ખૂણા સરખા હટે અને 3 બાજુઓ સરખી હટે. પણ સમરૂપ ત્રિકોણની અંદર સ્પષ્ટ શબ્દમાં લખ્યું છે સમરૂપ ત્રિકોણ, એમાં ખૂણાઓના માપ સમાન હોય પરંતુ બાજુઓના માપ સમાન નથી, પરંતુ બાજુઓના માપનો ગુણોત્તર સમાન છે. બરાબર છે, તો તેવા ત્રિકોણોને સમરૂપ ત્રિકોણ કહેવાય. ફરીથી, સમરૂપ ત્રિકોણ એટલે શું? તો જે બે ત્રિકોણોના ત્રણેય ખૂણાઓના માપ સમાન હોય અને બાજુઓના માપ સમાન નથી પરંતુ બાજુઓના માપનો ગુણોત્તર સમાન હોય, તો તેવા ત્રિકોણોને સમરૂપ. ત્રિકોણની સમરૂપતા માટેની બે શરતો છે. બે ત્રિકોણો સમરૂપ થવા હોય તો સમરૂપ થવા માટેની બે શરત શું? એક, તેના ખૂણાઓ કેવા હોય? એકરૂપ, મતલબ ખૂણાઓના માપ સમાન હોય અને બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય. મતલબ સમપ્રમાણનો મતલબ બાજુઓના માપનો ગુણોત્તર સરખો. બાજુઓ સરખી નથી, આ વાક્યનો અર્થ એવો થાય. ખૂણાઓ સરખા પરંતુ બાજુઓના માપનો ગુણોત્તર સમાન હોય એને સમપ્રમાણ કહેવાય. એટલે બે ત્રિકોણો સમરૂપ થવા માટેની બે શરતો: તેના ખૂણાઓ એકરૂપ હોય અને બાજુઓના માપનો ગુણોત્તર સમાન હોય, એટલે કે બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય. કોઈ પણ બહુકોણ માટે, પછી બહુકોણ તરીકે તમે ત્રિકોણ લઈ શકો, ચતુષ્કોણ લઈ શકો, પંચકોણ, ષટકોણ, અષ્ટકોણ, કોઈ બી લઈ શકો. જે બહુકોણ, કોઈ પણ બહુકોણ માટે બાજુઓના માપના ગુણોત્તરને સ્કેલ માપન કહે. આ સ્કેલ માપનની વ્યાખ્યા: કોઈ પણ બહુકોણ માટે, ઉપરમાં લખેલું ને, તેના બાજુઓના માપનો ગુણોત્તર સમપ્રમાણમાં હોય. એટલે કે કોઈ પણ બહુકોણ માટે તેના બાજુઓના માપના ગુણોત્તરને સ્કેલ માપન કહે છે. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 6.1ની ચર્ચા કરી લઈએ. સ્વાધ્યાય 6.1, પહેલું, આમાં ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. બે વર્તુળ ખાલી જગ્યા હોય. હંમેશા બે વર્તુળ શું હોઈ શકે? તો બે વર્તુળ હંમેશા સમરૂપ હોય, એકરૂપ ના હોઈ શકે. કારણ કે બે વર્તુળના માપ સરખા થોડા હોય, પણ સમરૂપ હોઈ શકે કે નહીં? કારણ એક નાના વર્તુળને તમે ગમે એટલો મોટો કરતા જાઓ પણ વર્તુળ જ રહે, એનો આકાર સમાન રહે છે. પછી બધા ચોરસ પણ કેવા હોય? હંમેશા સમરૂપ જ હોય. બધા વર્તુળ સમરૂપ હોય, બધા ચોરસ, બધા ખાલી જગ્યા ત્રિકોણ સમરૂપ હોય. બધા કેવા ત્રિકોણ? સમબાજુ ત્રિકોણ એ કેવા હોય છે? સમરૂપ. પછી જો બે બહુકોણોના અનુરૂપ ખૂણાઓ કેવા હોય? સમાન, અને તેમના અનુરૂપ બાજુઓ, આ બીજું, સમપ્રમાણમાં હોય. ખાલી જગ્યા છે, બે ખાલી જગ્યા છે, બે કૌંસ આપેલા છે, પહેલામાં સમાન. એટલે હમણાં જ કીધું, હંમેશા યાદ રાખજો, કોઈ પણ બહુકોણ માટે જો એ સમરૂપ આકૃતિ બનવી હોય તો તેનો અગત્યનો ગુણધર્મ છે ખૂણાઓ સમાન થવા જોઈએ અને બાજુઓ સમપ્રમાણમાં, મતલબ કે બાજુઓના માપનો ગુણોત્તર સરખો હોવો જોઈએ. પ્રશ્ન 2, નીચેની બાજુઓના બે નીચેની જોડીઓના બે જુદા જુદા ઉદાહરણ. એટલે પ્રશ્ન લખ્યો છે પહેલો, સમરૂપ આકૃતિ. તો સમરૂપ આકૃતિઓમાં કોણ સમરૂપ હોય? હંમેશા
બે વર્તુળ અને બે ચોરસ હંમેશા સમરૂપ જ હોય. અને બીજો સવાલ બીજો છે, શું સમરૂપ ના હોય? શું ના હોઈ શકે? હોય બી ખરું, પણ શું સમરૂપ ના હોય? તો બે ત્રિકોણ અને બે ચતુષ્કોણ સમરૂપ ના હોય, બરાબર ને? એક તમે કોઈ પણ બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ લો, સમબાજુ છે, એક વિષમ બાજુ લઈએ, પછી બીજો કોઈ એક ચોરસ લઈએ, તો એને આકાર કંઈ સરખા હોઈ શકે એવું બને નહીં. બરાબર છે. પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેના ચતુષ્કોણો સમરૂપ છે કે નહીં તે જણાવો. જોજો, સમરૂપ આ બેની વાત કરી છે, એક આ અને એક આ. હું તો કહું નથી, કારણ આ જે આકૃતિ દેખાય છે, જો આમાં બધી બાજુઓના માપ સરખા છે પહેલી આકૃતિમાં, અને બીજી આકૃતિમાં પણ બધી બાજુઓના માપ સમાન છે. પણ અહીંયા જોઈ શકો છો આના ખૂણાઓ સરખા નથી. આના ખૂણાઓ બધા કાટખૂણા છે, પણ આના સામસામેના સરખા છે. બરાબર છે? મતલબ આ ચતુષ્કોણ અને આ ચતુષ્કોણ તેને સમરૂપ ત્રિકોણ, સમરૂપ ચતુષ્કોણ કહેવાય કે નહીં કહેવાય? નહીં કહેવાય, ના, નથી. કારણ આપણે સમરૂપની આકૃતિઓમાં વાતમાં એમ કીધું છે કે સમરૂપ આકૃતિ તેને જ કહેવાય કે તેના ખૂણાઓ સરખા હોવા જોઈએ અને બાજુઓ સમપ્રમાણમાં. અહીંયા બાજુઓ તો સમપ્રમાણમાં થાય છે, પણ ખૂણાઓ એકરૂપ થતા નથી. કારણ કે જો આ ખૂણો અહીંયા 90નો બને છે, ત્યારે આ ખૂણો અહીંયા 90 કરતાં મોટો થાય છે, નથી સરખા. આ 90 કરતાં નાનો થાય છે, મતલબ ખૂણાઓ સમાન નથી. ઓકે, અસ્તુ.